Hello, good afternoon, students. Once again, today we are going to see remaining part of history subject, lesson number 5th. The name of the lesson is education. Name of lesson is education. Subject history. And lesson number 5. Okay. And also the standard, here I will write 9th standard, okay, and medium English, okay. So remaining part yesterday's that we are going to see. In the post-independence period, means research institute in medicine, that one of the point remain that we are going to continue. In the post-independence, means after independence, 1949, the Indian Council of Medical Research, ICMR, Indian Council of Medical Research, ICMR, was established for conducting research in the medical field. So, to research or to invent new things or research in particular medical fields. So one of the institute is established or institute is finalized by the government. The name of institute is ICMR, Indian Council of Medical Research. Cooperating with universities, medical colleges, government and non-government research institutes, and giving them guidance and financial support for research activities. So many are the institutes are available in India. So give them proper guidance and provide financial support. Also give them grant. So these all activities were conducted by the ICMR. Next one we are going to see. 26 centers were started in different parts of the country for research on various diseases. Their research has made the possible control tuberculosis and leprosy. So in the medical field, many were the researchers did research for finding the vaccine, finding the particular remedy on the all diseases. The All Indian Institute of Medical Sciences, AIIMS, All India Institute of Medical Sciences, was established to give further impetus to advance education and research in medicine. It was given the responsibility of undergraduate and postgraduate courses in medicine. Colleges for undergraduate and postgraduate education in most branches of medicine, good research and also facilities and as well as well-equipped hospitals are significant features of this institute. Which institute? AIIMS. The institute also provides medical treatment to the common people or nominal rates. It has established special colleges for training in nursing and super specialty centers and treatment for the disorders of the heart, brain and eye. For further development of a medical field, the Medical Council of India was reconstructed in 1958 and was entrusted with the task of determining criteria for quality of medical education, its supervision and the inspection. मग थोडक्यात आपण बघायचं झालं तर AIIMS, एम्स आणि ICMR ह्या दोन मेडिकल इन्स्टिट्यूट आहेत. ह्या सर्व मेडिकल युनिव्हर्सिटीजना पैसे पुरवतात त्यांचे सर्व बेसिक कोर्स कंप्लीट करण्यासाठी. वेगवेगळ्या रोगावरती औषधं शोधण्याचं काम सुद्धा हे रिसर्चर्स करतात. वॅक्सिन म्हणजे औषध शोधतात. अशा बऱ्याच गोष्टी
बरीच कामं ह्या इन्स्टिट्यूटद्वारे केली जातात आणि नवनवीन कोर्सेस सुद्धा या मेडिकल युनिव्हर्सिटीमध्ये सुरू केले जातात. These institutes have the responsibility of conducting research on various diseases, developing tests and standardization of the medicine. आणि ह्या इन्स्टिट्यूट काय करतात की जर कोणता आजार आला असेल, जर कोणता डिसीज असेल तर त्याच्यावरती वॅक्सिन, फॉर एक्झाम्पल कोरोनावरती जसं आता सर्व देश वॅक्सिन शोधण्यामध्ये लागलेले आहेत, त्या कामी मागे लागले, तसेच सर्व युनिव्हर्सिटी भारतामध्ये सुद्धा कोरोना या विषाणूवरती औषध शोधण्यासाठी लागले, त्यांचं काम ते आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला गव्हर्नमेंट सपोर्ट त्या युनिव्हर्सिटींना सपोर्ट करते. आणि दुसरी म्हणजे स्टँडर्डायझेशन ऑफ मेडिसिन, म्हणजे औषधाचा एक स्टँडर्ड, एक दर्जा असायला हवा, याचं सुद्धा भान या सर्व युनिव्हर्सिटींना ठेवावं लागतं. पुढचा पॉईंट आहे आपण बघणार आहोत कॅन्सर रिसर्च. कॅन्सर हा एक असा दुर्दम्य आजार आहे, त्या आजारावरती औषध आणि त्याच्यामध्ये कोणकोणती संशोधन झाली आणि कोणकोणते युनिव्हर्सिटीज आहेत, कोणकोणती औषधं अवेलेबल आहेत ते सर्व आपण बघू. द ॲडव्हान्स सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च अँड एज्युकेशन इन कॅन्सर इज ब्रांच ऑफ टाटा मेमोरियल सेंटर. तर कॅन्सर या रोगावर निदान करण्यासाठी आपल्याकडे टाटा मेमोरियल सेंटर जे आहे ते सर्वात पुढे आहे आणि त्या रोगावरती इलाज करण्यामध्ये सर्वात सक्षम आहे. इट फंक्शन्स ॲज नॅशनल सेंटर ऑफ ट्रीटमेंट, रिसर्च अँड एज्युकेशन अँड रिलेशन टू द कॅन्सर. कॅन्सरवरती उपचार, कॅन्सर या आजारावरती संशोधन, कॅन्सर या आजारावरती नवनवीन औषधे निर्माण करण्याचं काम या टाटा मेमोरियल सेंटर या संस्थेचं आहे. पुढचं आपण बघणार छोटासा भाग आहे रिसर्च इन्स्टिट्यूट इन ॲग्रिकल्चर. तर कृषी क्षेत्रामध्ये, शेती क्षेत्रामध्ये कोणकोणते रिसर्च झालेले आहेत, कोणकोणत्या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, बी बियाणांचा वापर, कोणकोणत्या खतांचा वापर, या सर्व गोष्टी ह्यामध्ये केल्या गेलेल्या आहेत. शेती क्षेत्रामध्ये कोणकोणते संशोधनं झालेली आहेत हे सर्व आपण आता ह्याच्यामध्ये पाहणार. In India, research in agriculture had begun as early as 1905. 1905 ला भारतीय शेतीमध्ये संशोधनाचं काम सुरुवात झालेलं आहे. द इंडियन ॲग्रिकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ युनिव्हर्सिटी in 1958 and work began in departments such as development of agriculture sector research, well-equipped laboratories, soil science, agricultural science, economic botany and other departments. 1905 ला भारतामध्ये ॲग्रिकल्चरल इन्स्टिट्यूटला युनिव्हर्सिटीचा दर्जा दिला आणि त्या युनिव्हर्सिटीमध्ये शेतीविषयक अभ्यास सुरुवात झाली, संशोधन सुरू झालं, नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, नवनवीन बी बियाणांचा वापर शेतीमध्ये कसा करता येईल, नवनवीन माती परीक्षण आलं, मग मातीचा अभ्यास असेल, बियाणांचा अभ्यास असेल, पाण्याचा अभ्यास असेल, या सर्व गोष्टी विचारात घेण्यात आलेल्या होत्या आणि आहेत सुद्धा आणि त्या ॲग्रिकल्चर या फील्डमध्ये सुरू केलेल्या आहेत. रिसर्च ऑल्सो बिगॅन ऑन व्हीट, पल्सेस, ऑइल सीड्स, व्हेजिटेबल्स अँड मेनी अदर प्रॉब्लेम्स. म्हणजे कोणकोणते सर्व बियाणं आहेत, तेलबिया आहेत, गहू आहे आणि डाळी यांच्यावर सुद्धा संशोधन केलेलं आहे. आपल्याला बऱ्याच प्रकारच्या गव्हाच्या प्रजाती, गव्हाचे नमुने वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्याला पाहायला मिळतील, डाळीचे वेगवेगळे प्रकार आपल्याला पाहायला मिळतील. तर हे सर्व तेलबिया सुद्धा आपल्याकडे आहेत. मग शेंगदाणे असतील किंवा सोयाबीन असेल, सूर्यफूल, कॉटन सीड म्हणजे कॉटन कापसाचे बिया असतील, ह्या सर्व घटकापासून तेल निर्मिती केली जाते. तर ह्या सर्व घटकावरती संशोधन केलेलं आहे. Its most significant achievement is the fundamental research it has conducted on the methods of taking multiple crops in a year, which has been a great benefit to the farmers. आणि एक सर्वात मोठं संशोधन म्हणलं तर कमीत कमी जागेमध्ये जास्तीत जास्त पिकाचं उत्पादन, जास्तीत जास्त पीक, जास्तीत जास्त प्रोडक्शन कसं घेतलं जाईल ह्या गोष्टीवरती संशोधन जास्त झालेलं आहे. म्हणजे कमी क्षेत्रामध्ये, कमी जागेमध्ये जास्त उत्पादन, जास्त पीक, जास्त धान्य कसं मिळवता येईल ह्या गोष्टीवरती जास्त संशोधन झालेलं आहे. दिस इन्स्टिट्यूट मेंटेन्स द लायब्ररी ॲट इट्स हेड ऑफिस ॲट दिल्ली, विच इज द बिगेस्ट ॲग्रिकल्चर रिलेटेड लायब्ररी इन द कंट्री. आणि आपल्या देशामध्ये सगळ्यात मोठी ॲग्रिकल्चर लायब्ररी आहे. तिथं सर्व रेकॉर्ड्स मेंटेन करून जपून ठेवलेले आहेत आणि ते रेकॉर्ड्स दिल्ली या ठिकाणी आहेत.
In the next chapter, we shall study laws related to the woman, woman's contribution and the role of the government with respect to other weaker sections of society. पुढच्या धड्यामध्ये आपण बघणार आहोत की महिला सशक्तीकरण, महिलांच्या संबंधित कायदे आणि समाजातील दुर्लक्षित दुर्बल घटक जे आहेत त्या सर्वांच्या बद्दल सरकारने अंमलात आणलेल्या नवनवीन योजना, त्यांना सशक्त बनवण्यासाठी केलेल्या योजना, त्या आपण पुढच्या धड्यामध्ये बघणार आहोत. तोपर्यंत आपण आता थोडंसं आपल्या या धड्याच्या 5व्या धड्याच्या 5th लेसनचे क्वेश्चन आन्सर्स आपण आता पाहणार आहोत. एक्सरसाइज. तर काय आहेत क्वेश्चन्स ते आपण आता पाहूया. सो एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन्स अँड कम्प्लीट द स्टेटमेंट असं म्हटलेलं आहे. फिल इन द ब्लँक सारखं नाही आहे हे, थोडेसे तुम्हाला 4 ऑप्शन्स दिलेले आहेत आणि ते ऑप्शन्स तुम्ही करेक्ट कोणते आहेत त्यातलं एक ऑप्शन आपल्याला तुम्हाला सांगायचं आहे. तर फर्स्ट स्टेटमेंट आहे, आपण बघूया आता. द सायंटिस्ट हू डेव्हलप द परम 8000 सुपर कम्प्युटर, द नेम ऑफ सायंटिस्ट इज डॉक्टर विजय भाटकर. डॉक्टर विजय भाटकर. नेक्स्ट आपण बघूया. द मॅगझिन जीवन शिक्षण इज पब्लिश्ड बाय द फॉलोइंग इन्स्टिट्यूट. तर जीवन शिक्षण हे मॅगझिन कोण सुरू केलेलं आहे? 3 ऑप्शन दिलेले आहेत. बालभारती, युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन कमिशन, MSCERT. तर आन्सर काय आहे? बालभारती. तुम्ही पाठीमागे बघू शकता, बालभारती हे आन्सर आहे. पुढचा आहे थर्ड ऑप्शन. The educational institution called IIT is a famous for education in the area of agriculture, medicine, skilled managers, engineering. Answer? नाही. IIT कशासाठी आहे? इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी. IIT बघा बाळांनो कुठे आहे? इंजिनिअरिंगशी संबंधित आहे. Page number I will tell you and find out. Page number 27. ओके, बघा पेज नंबर 28 वर आहे. इंजिनिअरिंगचा जो पॅराग्राफ आहे त्याच्यावरती तुम्हाला आन्सर मिळेल. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, IIT आहे का? IIT. ओके, ठीक आहे. चला थोडंसं पुढे जाऊया. कम्प्लीट द ऍक्टिव्हिटी ऍज पर द गिवन इन्स्ट्रक्शन. एक ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे, ती ऍक्टिव्हिटी आपल्याला करायची आहे. कम्प्लीट द टेबल बिलो विथ द डिटेल्स अबाउट इंडिव्हिज्युअल्स इन द एज्युकेशन फील्ड अँड देअर वर्क. आपल्याला एक पर्सन दिलेला आहे आणि त्यांचं त्या फील्डमधलं काम आपल्याला यायचं. पहिलं आहे फर्स्ट एज्युकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. कोण होते? पहिले शिक्षण मंत्री. फर्स्ट एज्युकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया मौलाना आझाद. व्हेरी गुड, नाईस. आणि त्यांचं काम तुम्हाला नंतर लिहायचं त्याच्यामध्ये. सेकंड बघूया आपण. चेअरमन ऑफ द युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन कमिशन. बघा थोडंसं. चेअरमन ऑफ युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन कमिशन DS कोठारी. व्हेरी नाईस. पुढे जाऊया. प्रोफेसर सय्यद रौफ यांचं काम काय होतं ते तुम्हाला लिहायचं. प्रोफेसर सय्यद रौफ आपण शिकलोय त्यांच्याबद्दल. बघा प्रोफेसर सय्यद रौफ यांचा पॅराग्राफ कुठे आहे? प्रोफेसर सय्यद रौफ यांचं काय काम आहे, त्यांनी कोणत्या क्षेत्रात त्यांनी काम केले तुम्हाला शोधून लिहायचं आहे. ओके, ठीक आहे. शोधा आणि लिहा. प्रोफेसर राऊफ बघा कुठे आहे, सापडल्यानंतर मला सांगा. ओके, ठीक आहे. थोडंसं पुढे जाऊया आपण त्याच्यामध्ये.
obtain information about the National Council of Educational Research and Training from the internet and present it from form of a timeline. ठीक आहे. एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ द रिझन. कारण सांगायचे आपल्याला, रिझन सांगायचे. क्वेश्चन नंबर 3. द डिस्ट्रिक्ट प्रायमरी एज्युकेशन प्रोग्राम वॉज अंडरटेकन. डिस्ट्रिक्ट प्रायमरी एज्युकेशन प्रोग्राम म्हणजे डिस्ट्रिक्ट लेवलला, जिल्हा लेवलला झेडपीचे स्कूल प्रायमरी एज्युकेशन सुरू केलेलं आहे. का केलेलं आहे त्याचं कारण आपल्याला पहिल्या प्रायमरी एज्युकेशनच्या पॅरेग्राफमध्ये आपल्याला आहे. स्प्रेड द प्रायमरी एज्युकेशन, इन्क्रीज द लिटरसी लेवल अँड इन स्ट्रेंथ, इन्क्रीज द स्टँडर्ड ऑफ प्रायमरी एज्युकेशन. ती सर्व कारण प्रायमरी एज्युकेशनमध्ये आहेत. द एनसीआरटी वॉज इस्टॅब्लिश्ड. बघा एनसीआरटीची स्थापना कशासाठी झाली? फॉर द फायनलायझिंग द करिक्युलम अँड सिलॅबी फॉर द अकॅडमिक इयर ऑफ ऑल स्टँडर्ड. एनसीआरटी वॉज इस्टॅब्लिश्ड. एनसीआरटीच्या पॅरेग्राफमध्ये तुम्हाला त्याचा आन्सर सापडेल. नेक्स्ट बघूया आपण थोडंसं पुढे जाऊन. द फार्मर्स वर बेनिफिटेड बाय द इंडियन ॲग्रिकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट. बघा इंडियन ॲग्रिकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूटमुळे शेतकऱ्यांना फायदा झाला. कसला फायदा झाला? प्रोडक्शन इन्क्रीज करायला फायदा झाला. दे सेव टाइम अँड एनर्जी. दे यूज न्यू टेक्निक्स अँड न्यू टेक्नॉलॉजी इन टू द फार्मिंग. ऑल्सो दे able to get research or they able to get or they get to know about their soil after the research or after the experimentation. They get to know about their soil, their water of particular land. ओके, म्हणजे प्रोडक्शन वगैरे वाढवायला, शेताचं उत्पादन वाढवायला ॲग्रिकल्चर इन्स्टिट्यूटमुळे फायदा झाला. ते आता जस्ट आपण बघितलंय. पुढे जाऊया थोडंसं. राईट शॉर्ट नोट्स ऑन इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी. सगळ्यात इझी आहे, सगळ्यात सोपं आहे. मी काल तुम्हाला चांगल्या पद्धतीनं इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटीचे फायदे मी तुम्हाला सांगितलेले आहे. पुढचं आहे कोठारी कमिशन. काय काय रिकमेंडेशन केले कोठारी कमिशनने? नवीन पॅटर्न एक दिला होता. 10+2+3चा पॅटर्न सुद्धा कोठारी कमिशनने आपल्याला दिलेला आहे. तर हे सर्व गोष्टी कोठारी कमिशन बद्दल तुम्ही लिहू शकता, तुम्हाला ते टेक्स्टमध्ये सापडतील. नेक्स्ट आहे भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर. तर हे सुद्धा तिथे सुद्धा तुम्हाला त्या पॅरेग्राफमध्ये आपण काल शिकलेलो आहोत की काय नेमकं रिसर्च सेंटरमध्ये कोणत्या रिसर्च केलं तर. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं बालभारती टेक्स्टबुक पब्लिकेशनल इन्स्टिट्यूट or the institute that publishes new textbook. ओके, अशाच प्रकारे आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन आहे. हे सुद्धा खूप इझी आहे, तुम्ही ते पाहू शकता. ठीक आहे. क्वेश्चनचे आन्सर सर्व तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये मिळतील. काही अडचण आल्यास माझ्याशी नक्कीच तुम्ही संपर्क साधा आणि त्यावेळेस मी तुम्हाला नक्कीच मदत करेन. पुढे जाऊया थोडंसं. याच्यानंतर आपण थोडंसं आपल्या पुढच्या एका लेसनकडे जाणार आहोत. आय थिंक मला वाटतं पॉलिटिकल सायन्सचे आपले पहिले 2 लेसन झाले का नाही? 2 का 3? किती झालेले आहे? 2 झालेले माझ्या मतानुसार. मी घेतलेले आहेत 2 लेसन. तर 3rd लेसन आपण आता बघणार आहोत पॉलिटिकल सायन्सचा. इंडियाज डिफेन्स सिस्टम. पॉलिटिकल सायन्स, इंडियाज डिफेन्स सिस्टम. पॉलिटिकल सिविक्स नाही आहे आपल्याला, पॉलिटिकल सायन्स. India's defense system. India's defense system. ठीक है, बोलिए हम इंडिया's defense system कशी आहे. So let's revise 3rd lesson, India's defense system. So mainly we have to focus on this word. Defense means to protect our country, our country's borders, our country's security is important. So defense means protection, and system means working, how it works, defense system. And also here we can pay India's. So this refers to our country. So let's go. We will see in the last chapter we studied India's foreign policy. भारतीय परराष्ट्र योजना जी असतात, परराष्ट्र वेगवेगळ्या स्कीम्स असतात, दुसऱ्या देशाशी कसा आपण संपर्क साधायला पाहिजे, कोणकोणत्या पॉलिसीज असायला पाहिजे, ह्या सर्व गोष्टी आपण आधीच्या पाठामध्ये, आधीच्या लेसनमध्ये बघितले. तर आता बघूया भारतीय संरक्षण व्यवस्था.
We have now understood that the primary national interest of a country includes defense from foreign aggression and internal unrest and keeping the borders safe. इंडियाज इंटरेस्ट म्हणजे इंडियाला कशात इंटरेस्ट आहे असं नाही. सो इंडियाज इंटरेस्ट मीन्स इन विच थ्रू विच ऍक्ट द कंट्री विल गेट गुड बेनिफिट्स मीन्स वेलनेस ऑफ कंट्री. इंडियाज इंटरेस्ट म्हणजे काय? वेलनेस ऑफ कंट्री, की कोणत्या गोष्टीमुळे भारतीय लोक सुरक्षित राहतील, भारतीय बॉर्डर सुरक्षित राहतील, दुसऱ्या देशाकडून आक्रमण होणार नाही आणि आपण आपल्या देशामध्ये शांतता मेंटेन करून ठेवू शकतो. याला म्हटलं जातं की डिफेन्स सिस्टम. फॉर दिस एव्हरी नेशन क्रिएट्स अ डिफेन्स सिस्टम ॲट द नॅशनल लेवल. India has also created such system. In this chapter, we are going to understand its nature and study the challenges it faces. बघा, सर्व देशांच्याकडे सैन्य आहे, सर्व देशांच्याकडे मिलिटरी पॉवर आहे, बॉर्डर सिक्युरिटीज आहेत. तर सर्व देश आपापल्या परीने त्यांचे डिफेन्स करत असतात, ते आपल्या देशाचं संरक्षण करत असतात. तर तसं भारत या देशामध्ये सुद्धा एक सिस्टम आहे, डिफेन्स सिस्टम. ती कोणती आहे ती आपण आता बघणार आहोत. आता पुढचा पॉईंट याच्यामध्ये आपण मेन बघणार, व्हॉट इज नॅशनल सिक्युरिटी. व्हॉट इज नॅशनल सिक्युरिटी. आता सिक्युरिटी म्हणजे काय? सुरक्षा. नॅशनल म्हणजे काय? राष्ट्रीय, देशाची, म्हणजे राष्ट्र पातळीवर. आणि व्हॉट म्हणजे काय? व्हॉट म्हणजे काय? व्हॉट म्हणजे काय सांगा पटकन, सर्वांनी सांगा बघा. व्हॉट म्हणजे काय? हा, व्हॉट म्हणजे काय? मीच तुम्हाला विचारतोय व्हॉट म्हणजे काय सांगा की. काय म्हणजेच व्हॉट. तुम्हीच मला विचारता काय म्हणजे व्हॉट. मी उलटा प्रश्न मला विचारतो. तुम्ही व्हॉटचा अर्थच व्हॉट आहे. म्हणजे व्हॉटचा अर्थ असा आहे की काय? व्हॉटचा अर्थ असा आहे की काय, म्हणजे मला काय विचारताय तुम्ही, मला कळेल झालंय. तर मी सांगतो व्हॉट इज नॅशनल सिक्युरिटी. नॅशनल सिक्युरिटी काय आहे ते आपण बघणार. व्हॉट म्हणजे काय मला तर काय माहिती नाही. तुम्हाला माहित असेल तर तुम्ही सांगा. ठीक आहे, बघा सापडते का व्हॉट म्हणजे काय. ठीक आहे, व्हॉटचं राहू द्या. हुम म्हणजे कोणाला? बरं, वेन म्हणजे केव्हा? वेन म्हणजे केव्हा? विच म्हणजे कोणते? सांगा ना. कोणते म्हणजे विच. ओके, ठीक आहे, चला. तर कोणते म्हणजे विच आणि काय म्हणजे व्हॉट, उलट उत्तर सांगितलेलं आहे. ओके, चला. व्हॉट इज नॅशनल सिक्युरिटी. द इंटरनॅशनल सिस्टम इज मेड अप ऑफ सोव्हरेन नेशन्स. तर इंटरनॅशनल जी सिस्टम आहे, जी इंटरनॅशनल युनियन आहे, युएनओ, युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशन जी आहे, ही कुणी बनवलेली आहे? सोव्हरेन नेशन्स. सोव्हरेन नेशन्स म्हणजे जे देश स्वतंत्र झालेले आहेत, ज्या देशावरती स्वतःच राज्य आहे, ते स्वतः स्वातंत्र्यामध्ये आहे, अशा देशांनी मिळून एकत्र येऊन त्यांनी एक एक संघटना बनवलेली आहे. त्याला म्हटलेलं आहे आपण UNO, युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशन. त्याला आपण म्हणतो इंटरनॅशनल सिस्टम. समजलं? ठीक आहे. इवन इफ दे कोऑपरेट with each other, sometimes there are conflicts between these sovereign nations. जरी ते एकमेकाला मदत करत असते, जरी ते एकमेकाचे मित्र असले, तरी कधी कधी त्यांच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम्स निर्माण होतात. ते एकमेकांच्या समोर उभे राहतात युद्धासाठी. There are disputes between nations over boundaries and sometimes conflicts emerge between them over water sharing. तर काही वेळेला त्यांच्यामध्ये भांडणे लागतात देशांच्या मध्ये. जसं फॉर एक्झाम्पल इंडिया पाकिस्तान असेल, तर इंडिया चायना असेल, तर पहिला प्रॉब्लेम आहे बॉर्डरचा. बाउंड्रीज आहेत आपल्या देशाच्या, त्याच्यावरून पहिला प्रॉब्लेम भांडण लागू शकतं, डिस्प्यूट्स होऊ शकतात. आणि दुसरी गोष्ट वॉटर शेअरिंग, पाण्याचा जो शेअर आहे. जसं ब्रह्मपुत्रा नदी आहे, सिंधू नदी आहे, या नद्यांचं जे पाणी आपण आपल्या जे सिंधू नदीचं पाणी दुसऱ्या देशात पाकिस्तानात जातं, तर वॉटर शेअरिंग करून सुद्धा आपल्याकडे प्रॉब्लेम तयार होऊ शकतो, प्रॉब्लेम क्रिएट होऊ शकतो.
Some other reasons for conflict could be not following the terms of international treaties, constantly competing against each other, and influx the refugees from neighboring countries. अजून दुसरे बाकीची कारणं आहेत भांडणं लागण्यामध्ये देशांच्या मध्ये, ती कोणती आहेत तर त्यातलं महत्वाचं कारण म्हणजे इंटरनॅशनल जे आपण करार केलेले असतात की सर्व देश एकत्र येऊन जे करार केलेले असतात त्यातले काही देश करार फॉलो करत नाही, तो करार ॲग्रीमेंट जो असतो तो नीट पूर्णपणे त्याला सपोर्ट करत नाहीत किंवा त्याप्रमाणे वागत नाहीत आणि दुसऱ्या देशाची कशी आपली कॉम्पिटिशन होईल आणि आपण त्या देशाच्या पुढे कसं जाऊ, ह्या कॉम्पिटेटिव्ह नेचरमुळे दोन्ही देशामध्ये वाद वाढू शकतो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे रेफ्युजीज, एका देशातून दुसऱ्या देशामध्ये जे नागरिक किंवा जे काही त्या रहिवासी एका देशातून दुसऱ्या देशामध्ये प्रवास करतात, इलिगली प्रवास करतात, अन्य मार्गाने प्रवास करतात विदाऊट व्हिसा वगैरे, त्यांच्यामुळे सुद्धा देशामध्ये वाद वाढण्याची शक्यता होते. थोडंसं पुढे जाऊया. Whenever such conflicts of interest arise between nations, it should be resolved by promises and discussion. आणि ज्यावेळी देशांच्या मध्ये अशी भांडणं होतील, ज्यावेळेस प्रॉब्लेम्स तयार होतील, अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम्स फक्त दोनच पर्यायाने आपल्याला सोडवता येतील. एक पहिली गोष्ट म्हणजे डिस्कशन त्यांच्यावरती व्हायला पाहिजे आणि एकमेकासाठी कॉम्प्रोमाइज करण्याची तयारी पाहिजे. कुठंतरी कोणत्या तरी देशाने माघार घेण्याची किंवा सामंजस्यपणाची भूमिका वापरणं गरजेचं आहे आणि त्यावेळेसच दोन्ही देशामधील वाद, दोन्ही देशामधील प्रॉब्लेम कमी होतील. But when the efforts are not enough to resolve the conflicts, a nation may even think of war. आणि जर डिस्कशन करून सुद्धा किंवा कॉम्प्रोमाइज करून सुद्धा जर तिथे कॉम्प्रोमाइज होत नसेल किंवा डिस्कशन होत नसेल, अशा वेळी जर प्रॉब्लेम वाढत गेला तर दोन्ही देश एकमेकांसमोर युद्धासाठी तयार उभे राहतील. When the nation attacks another and challenges the sovereignty of the latter, it endangers the security of the nation. मग अशा वेळेस एक देश दुसऱ्या देशावरती आक्रमण केल्यानंतर युद्धामध्ये दुसऱ्या देशाची जर सोव्हर्जिनिटी म्हणजे सार्वभौमत्व म्हणजे त्याचं स्वातंत्र्य जर धोक्यात येत असेल तर अशा वेळेस त्या देशाच्या सिक्युरिटीला, त्या देशाच्या संरक्षणाला खूपच मोठा धोका निर्माण होतो. Such challenges are created due to the military power of aggressive nations. In any situation, a nation's first duty and responsibility is to keep the security system always well prepared and ready. This is called national security. आणि सर्वात मोठा भाग म्हणजे देशाचा, त्या देशाची मिलिटरी आर्मी जी आहे ती महत्वाचा रोल प्ले करते आणि कधीही एनी टाइम त्या देशाची सिक्युरिटी सिस्टीम, त्या देशाची जी सिक्युरिटी सिस्टीम आहे अशा प्रकारचे कोणतेच युद्ध होऊ नयेत, सर्व ठिकाणी शांतता निर्माण राहावी, शांतता टिकून राहावी, ह्यासाठी त्या देशाची जी सिक्युरिटी सिस्टीम आहे ती कायम रेडी असली पाहिजे, अलर्ट असली पाहिजे. आणि ती रेडी असायला पाहिजे. मग आर्मी असेल किंवा अजून गुप्तचर संघटना म्हणजे इंटेलिजन्स सर्व्हिस असेल, इंटेलिजन्स डिपार्टमेंट असेल, या सर्व ठिकाणी त्यांची सिक्युरिटी सिस्टीम रेडी असायला हवी. त्यालाच आपण नॅशनल सिक्युरिटी असं म्हटलेलं आहे. ओके, ओके. ways to safeguard national security that we are going to see now. National security is closely connected with geography because national security is more likely to be endangered by nations who are geographical closer. म्हणजे काय, भारताची म्हणा किंवा दुसऱ्या कुठल्याही देशाची जर नॅशनल सिक्युरिटी म्हणजे त्या देशाची जर सुरक्षा असेल तर ती फिजिओग्राफीवर डिपेंड असते, जास्त त्याच्यावरती जास्त लक्ष द्यावं लागतं. म्हणजे एक देश दुसऱ्या देशाशी कनेक्टेड असतो, म्हणजे कशी बॉर्डर कनेक्टेड असतात. फॉर एक्झाम्पल इंडिया म्हणा, पाकिस्तान, चायना, अफगाणिस्तान, त्यांचे एकमेकाला फिजिकल बॉर्डर्स कनेक्टेड असतात. म्हणजे डोंगर, दऱ्या, त्यांचे बॉर्डर जमिनीवरती कनेक्ट असतात. तर तिथं आपल्याला जास्त लक्ष द्यावं लागतं, कारण तिथून सगळ्यात मोठा धोका आपल्या देशाला किंवा दुसऱ्या देशाला होऊ शकतो.
A nation must access threat to the geographical boundaries and the source of that threat. बघा, nation must assess the threat to its geographical boundaries and the source of that threat. बघा, जे काही सोर्स आहे म्हणजे ह्या ज्या बॉर्डर्स एकमेकाला फिजिओग्राफी म्हणजे फिजिकली म्हणजे एक भौगोलिक दृष्ट्या म्हणजे डोंगर दऱ्या आणि एकमेकाला ती जमिनी टच असल्यामुळे त्या भागामध्ये जी बाउंड्रीज आहेत त्याच्यावरती जो धोका आपल्या देशाला आहे तिथं आपल्याला जास्त सुरक्षा राखायची आहे. कारण फिजिकली म्हणजे काय, भौगोलिक दृष्ट्या ती बाउंड्रीज एकमेकाला कनेक्ट असतात. रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बाय टेकिंग रिस्क. बघा पुढचं, इन ऑर्डर टू कीप दिस थ्रेट टू ओबे द नेशन हॅज टू इन्क्रीज इट्स मिलिटरी माइट. The nation has to use modern technology to predict the threat to the built weapon system and modernize, update the defense forces. म्हणजे काय, आपल्याला जर जमिनी मार्गे जर कुठला शत्रू येत असेल आपल्या देशावर किंवा दुसऱ्या देशावर चाल करून जात असेल तो धोका टाळण्यासाठी आपल्याकडे मिलिटरी पॉवर चांगली असायला पाहिजे आणि नवनवीन तंत्रज्ञान आपल्या मिलिटरी या आर्मीकडे आपल्याकडे असायला हवे. पुढचं आहे resolving conflict by taking recourse to war in order to safeguard national security brings internal peace into the danger. Resolving conflict by taking recourse to war in order to safeguard म्हणजे काही वेळेला आपल्या देशाची सुरक्षता राखून ठेवण्यासाठी काही वेळेला युद्ध सुद्धा करून आपल्या देशाची सिक्युरिटी आपण सुरक्षित ठेवायला पाहिजे. Hence, some nations try to get the support of other nations to manage the threat their national security. आणि काही वेळेला आपल्या देशाला काही धोका निर्माण होऊ नये म्हणून आपला देश जर धोक्यामध्ये असेल किंवा दुसरे कुठले देश धोक्यामध्ये असतील तर तो धोका टाळण्यासाठी काही देश दुसऱ्या देशांची मदत सुद्धा घेतात. फॉर एक्झाम्पल काही वेळेला पाकिस्तानला अमेरिकेची मदत होते तर आपल्या देशाला, भारत या देशाला कंटिन्युअसली आपल्या रशिया या जुन्या आपल्या मित्र देशाची आपल्याला मदत होत आलेली आहे. पुढे जाऊया थोडस, पुढचा भाग आहे थिंक अँड सजेस्ट. ऑल कंट्रीज आर नॉट ॲट पार विथ रिस्पेक्ट टू मिलिटरी माइट इन सच सिच्युएशन दॅट व्हॉट नीड्स टू बी डन टू इम्प्लिमेंट द पॉलिसी ऑफ आर्म्स कंट्रोल. म्हणजे काय, तर मला असं म्हणायचं की आता तुम्ही मला सुचवायचं आहे की आपल्या देशामध्ये सर्वच देश, पूर्ण या जगामध्ये सर्वच देश मिलिटरीची ताकद वाढवण्यासाठी तयार आहेत, पण कुणीही असा जगामध्ये असा एकही देश नाही की ज्याच्याकडे सगळ्यात सुपर पॉवर मिलिटरी शस्त्रास्त्र आणि मिलिटरी वेपन्सचं नवीन प्रोडक्शन घेण्याच्या रेसमध्ये आहे. नवीन मिलिटरी वेपन्स तयार करतात. हे सर्व आपल्याला थांबवायचं आहे आणि ह्याच्यासाठी शांतता आपल्याला या देशामध्ये, या जगावरती ठेवायची आहे. तर आपल्याला ह्या सर्व मिलिटरी वेपन्सचं प्रोडक्शन करणं कसं थांबवता येईल यावरती नक्कीच आपल्याला विचार करायला हवा. डू यू ॲग्री नेशन्स एंटर इनटू आर्म्स रेसेस विथ अदर्स इन एफर्ट्स टू इन्क्रीज देअर मिलिटरी माइट. बघा, आपल्या मिलिटरीची ताकद वाढवण्यासाठी प्रत्येक देश नवीन मिलिटरी वेपनचा शोध लावत असतो आणि त्याचं प्रोडक्शन घेत असतो. आर्म्स रेस लीड्स टू अ फर्दर इन्क्रीज इन सेन्स ऑफ इनसिक्युरिटी. आणि जर असं सुरूच राहिलं आणि प्रत्येक देश जर आपल्या मिलिटरीची ताकद वाढवण्यासाठी नवनवीन आर्म्स म्हणजे शस्त्रास्त्र तयार करू लागला तर प्रत्येक जगामध्ये प्रत्येक देशाला भीती वाटू लागेल की कुठेतरी आपल्याला धोका होणार आहे. जर असं झालं तर प्रत्येक देशाला भीती निर्माण होईल. दिस सेन्स ऑफ इनसिक्युरिटी फर्दर इन्क्रीजेस इन थ्रेट्स ऑफ टू नॅशनल सिक्युरिटी. आणि ह्याच्यामुळे काय होईल, प्रत्येक देशाची नॅशनल सिक्युरिटी धोक्यामध्ये येईल. इन ऑर्डर टू अवॉइड द डेंजर्स वी नीड टू आर्म्स कंट्रोल, नॉट अन आर्म्स रेस. आपल्याला मग काय करायचं आहे, आर्म रेस म्हणजे काय, शस्त्रास्त्र तयार केली पाहिजेत पण आर्म्स कंट्रोल केले पाहिजेत. म्हणजे तुम्ही शस्त्रास्त्राची निर्मिती करा पण शस्त्रास्त्र कितपत तुम्ही कोणकोणती नवीन शोध लावले पाहिजे, कोणती नवीन तुम्ही तयार करायला पाहिजे त्याच्यावरती आपल्याला बंदी घालायला हवी. जर नवीन एखादा शोध लावला, एक संशोधन शस्त्रास्त्र निर्माण केलं
तर त्याचा धोका पूर्ण जगाला होऊ शकतो. त्यासाठी आपल्याला ते वेपनवरती बंदी घालायला हवी. तुम्ही बाकी शस्त्रास्त्रांची निर्मिती करा. तुम्ही आर्म रेसमध्ये तुम्ही प्रोडक्शन नवीन वेपन्स तयार करू शकता. कॅनन, गन्स, मिलिटरी, बुलेट्स, हे सगळे तुम्ही जे काही मिलिटरीचे जे साहित्य आहे ते तुम्ही तयार करू शकता. पण नवीन टेक्नॉलॉजी आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवीन वेपन्स बनवण्यावरती आपल्याला बंदी घालायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल ॲटॉमिक एनर्जी, जसं जपानवरती 2 अणुबॉम्ब टाकल्यानंतर त्याचे परिणाम पूर्ण जगाला त्याचा परिणाम भोगावा लागला. जपानला तर भोगावा लागलाच. मग अशा प्रकारचे नवीन आर्म किंवा नवीन वेपन्स आपल्याला आणायचे नाहीत, इंट्रोड्यूस करायचे नाहीत, जेणेकरून आपल्या जगातील सर्व देशांना त्याचा धोका निर्माण होईल. ठीक आहे. रीड द फॉलोइंग पॅसेज अँड आन्सर द क्वेश्चन्स दॅट फॉलो. बघा पुढचा पॉईंट मी बघतोय, रीड द फॉलोइंग पॅसेज अँड आन्सर द क्वेश्चन्स फॉलो. मग एक पॅसेज आपल्याला दिलेला आहे आणि काही क्वेश्चन्स दिलेले आहेत ते सुद्धा आता आपण बघणार आहोत. चला तर मग बघूया. रीड द फॉलोइंग पॅसेज. बघा पॅसेज बघूया, आपण रीड करू. Every nation should try to resolve international conflicts peacefully and by means of negotiations. Negotiations म्हणजे एक कुठेतरी कॉम्प्रोमाइज करून आपण सर्व जगाचे प्रॉब्लेम्स, सर्व देशांनी एकत्र येऊन त्यांचे प्रॉब्लेम्स शांततेच्या मार्गाने सोडवण्याचा प्रयत्न करायला हवा. कारण जर शांततेच्या मार्गाने जर आपण प्रॉब्लेम नाही सॉल्व्ह केले तर आपल्याकडे 2 जागतिक महायुद्ध झालेले आहेत, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आणि सेकंड वर्ल्ड वॉर, आणि त्याचा परिणाम जगातील सर्व देशांना भोगावा लागला. तसं पुन्हा होऊ नये यासाठी जे देशांचे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते शांततेच्या मार्गाने एकत्र येऊन कुठेतरी कमीपणा घेऊन किंवा कॉम्प्रोमाइज करून आपल्याला ते सॉल्व्ह करायचे. For that, the dialogue and exchange between the nations should increase. The more and the independence between the nations, more will peace and security will be strengthened. बघा, जर काही प्रॉब्लेम्स असतील तर देशांचे एकत्र येऊन शांततेच्या मार्गाने सोडवून त्या दोघांच्या मध्ये कम्युनिकेशन, त्या दोन्ही देशांच्या मध्ये कम्युनिकेशन घडवून आणणे आणि दोन्ही देशांच्या मध्ये शांतता जर आपण निर्माण केली तर त्या देशाची सिक्युरिटी अजून खूप स्ट्रॉंग होऊ शकते. Because of this, different platforms and mediums will be available for discussion and negotiations for the purpose of increasing international cooperation. आणि जर एकमेकाशी जर कॉन्टॅक्ट वाढला, एकमेकाशी डिस्कशन वाढलं दोन्ही देशांचं, तर दोन्ही देशांमध्ये सामंजस्यपणाची भावना व एकमेकाला मदत करण्याची भावना निर्माण होईल आणि कुठेतरी जागतिक शांतता निर्माण होण्यास याची मदत होईल. Nations will try to avoid wars of fear of economic losses. आणि ह्याच्यामुळे काय होईल, सर्व देशांची भीती निघून जाईल. कोणती भीती, तर युद्ध होणार नाही आणि कोणतंही आर्थिक नुकसान किंवा द लाईफ लॉस म्हणजे जीवितहानी, म्हणजे लोक मरणार नाहीत, लोकांच्या जीवनाची हानी होणार नाही आणि पैशांची सुद्धा आर्थिक हानी सुद्धा होणार नाही, ही भीती मनामधून निघून जाईल. आणि अशा प्रकारे आपण आपले प्रॉब्लेम्स इंटरनॅशनल लेवलला सर्व देशाचे प्रॉब्लेम शांततेच्या मार्गाने पीसफुल वे आपण सॉल्व्ह करू शकतो विथ द डिस्कशन्स अँड द कोऑपरेशन. चला, अँड निगोटिएशन्स. पुढे जाऊया. व्हॉट मेसेज डू यू गेट फ्रॉम दिस अबोव पॅसेज. आता ह्यातला पहिला असा क्वेश्चन आहे की आपल्याला ह्या पॅसेजमधून काय मेसेज मिळाला. So if we solve the international dispute with the discussion and negotiations and compromise, then we can definitely avoid the war and losses of life and economy. ओके, पहिला मेसेज मी सांगितले तुम्हाला. दुसरा क्वेश्चन आपण बघूया. हाऊ विल द डायलॉग बिटवीन द नेशन इन्क्रीज. 2 देशांमध्ये डायलॉग कसं वाढतील. सो यू कॅन solve the dispute through the peacefully manner with the discussion, with negotiations and compromise, then automatically the dialogue between two nations will be increased. पुढचा पॉइंट आहे आपण बघणार आहोत, व्हॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इकॉनॉमिक लॉसेस अँड वॉर. तर इकॉनॉमिक लॉसेस आणि वॉर याच्यामधलं रिलेशन काय. जर युद्ध झाल्यानंतर युद्धामध्ये जी नुकसान होतं, युद्धामध्ये जे लॉस होतो, त्याच्यामध्ये जे डिस्ट्रॉयनेस जो आहे, त्यामध्ये प्रत्येक देशाला आपल्या परीने त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट करावं लागतं. प्रत्येक देश त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह असतो आणि त्याच्यामध्ये इकॉनॉमिकली जो सगळा खर्च होतो तो त्याचा खर्च
त्याचा लॉस पूर्ण सगळ्या देशांना सोसावा लागतो. त्यात जे देश पार्टिसिपेटेड आहेत युद्धामध्ये त्यांना सुद्धा आर्थिक नुकसान सोसावं लागतं. कारण युद्धामध्ये बऱ्याच गोष्टींचा म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो डिस्ट्रॉय, म्हणजे एकंदरीत एक हानी जी आहे त्याचा काहीही उपयोग नाही. आर्थिक हानी आणि जीवितहानी या दोन्ही गोष्टी त्याच्यामध्ये संभव आहेत. ठीक आहे, इथंपर्यंत आपण बघूया. आणि पुढचा पॉइंट आहे इंडिया सिक्युरिटी सिस्टम. Okay. So, next point, India's security system. India's security system includes the army, navy and air force. 3 आपल्याकडे मिलिटरीमध्ये सेक्शन्स पडतात. त्याच्यामध्ये आर्मी म्हणजे जमिनीवरून युद्ध करणारे सोल्जर्स. त्याच्यामध्ये दुसरा भाग आहे नेव्ही म्हणजे नौदल. हिंदीमध्ये मराठीमध्ये नौदल म्हणतात. तर हिंदीमध्ये त्याला काय म्हणतात आपण त्याला हे म्हणू शकतो नौसेना. आणि तिसरा पॉइंट आहे एअरफोर्स म्हणजे वायुदल मराठीमध्ये आहे. हिंदीमध्ये आपण त्याला म्हणू शकतो वायुसेनाच म्हणतात. आय थिंक सो, मला असं वाटतंय वायुसेना. मग असे 3 भाग आहेत, आर्मी, नेव्ही अँड एअरफोर्स. The 3 forces that defend the country, the responsibility of protecting the geographical boundaries is on the army. आपली जी geographical boundary आहे, जी जमिनीवरती जी आपली बाउंड्रीज आहेत दुसऱ्या देशाशी कनेक्टेड, जसं आपण शेजाऱ्याशी वागत असतो, शेजाऱ्याशी राहत असतो, त्यांच्या घरातून आपल्या जागेत काय पडलं ते आपल्या त्यांच्या घरात काय पडलं जागेत पडलं तर भांडणं लागतं. तसं आपली बाउंड्री जी असते घरापाशी शेजाऱ्यांची, तसं आपल्या देशाची पण बाउंड्री आहे ती प्रोटेक्ट करायचं, जमिनीवरती प्रोटेक्ट करायचं काम हे आर्मीकडे आहे. आर्मी म्हणजे जी मिलिटरी जे जमिनीवरती असते, आपण त्याला बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स असं म्हणतो, BSF. दुसरा आहे वेअर्स द नेव्ही प्रोटेक्ट्स द कोस्ट लाईन्स. कोस्ट लाईन्स समुद्र किनारे जे आहेत, जो आपल्या भारताचा समुद्र किनारा किंवा समुद्राचा भाग आहे, एरिया आहे, तो कोणत्या आणि दुसऱ्या देशाच्या समुद्राला टच होतो किंवा समुद्राच्या कोस्टलाईनला किंवा आपले जे भारताचे समुद्र किनारे आहेत पूर्ण, आपण जर इकडून बघितलं तर गुजरातपासून ते मुंबईपासून पूर्ण केरळपर्यंत आणि केरळपासून बे ऑफ बेंगालपासून पूर्ण कोलकाता जो आहे भाग तिथपर्यंत, हा जो पूर्ण कोस्टलाईन आहे त्याचं प्रोटेक्शन करायचं काम कोणाचं आहे? नेव्हीचं आहे. पुढचा भाग आहे The Air Force is in charge of protecting India's airspace. आणि हे झालं जमिनीचं आणि पाण्याचं. आता शत्रू कुठून येईल? हवेच्या मार्गाने येईल, हवेतून येईल, वायूमधून, आकाशातून येईल. मग भारताचा जो आकाशाचा भाग आहे, जी बॉर्डर भारताची आहे, तर तिथून कोणी सुद्धा आपल्या देशावर आक्रमण करू नये, वायू मार्गाने म्हणजे आकाशा मार्गाने कोणीही आपल्यावर हल्ला करू नये म्हणून एअरफोर्स कायम आपल्या भारतीय वायू किंवा भारतीय सौरमंडल किंवा भारतीय आकाशाचा जो आपली जी हद्द आहे, जो एरिया आहे, त्याचं संरक्षण करण्याचं काम भारतीय वायुदल करतं. पुढे जाऊया थोडंसं. द एअरफोर्स इज इन चार्ज ऑफ प्रोटेक्टिंग इंडियाज एअर स्पेस. म्हणजे भारताची जी हवाई हद्द आहे ती प्रोटेक्ट करायची काम एअरफोर्सचं आहे. द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स कंट्रोल्स ऑल 3 फोर्सेस. बघा कोण कंट्रोल करतं 3 फोर्सेस? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स, जे सुरक्षा मंत्रिमंडळ जे आहे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स, संरक्षण मंत्री जे असतात, आपल्याकडे आहेत संरक्षण मंत्री आता राजनाथ सिंह, हे आपल्या भारतीय 3 दलाच्या संरक्षणाचं कंट्रोल करत असतात. द इंडियन आर्मी इज व्हेरी बिग. इट इज द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट. बघा सर्वात मोठी आर्मी आहे भारताकडे आणि ही जगातील 7वी मोठी आर्मी, म्हणजे 7व्या नंबरला आपल्या देशाचा नंबर लागतो. 7th रँकला आपला नंबर आहे, 7वा नंबर आपला लागतो जगामध्ये. आणि त्याच्या अगोदर मग पुढे अजून देश आहेत. मग त्याच्यामध्ये बिगेस्ट आर्मीमध्ये रशिया आहे, अमेरिका आहे, इंग्लंड आहे, अजून चायना सुद्धा आहे बिगेस्ट आर्मी.
असे बरेचसे देश, मग फ्रान्स असेल, असे बरेचसे देश, त्याच्यामध्ये मोठमोठे देश आफ्रिकेचे असेल, बरेच असे देश, जापान आहे, असे बरेच देश आहेत. पुढे जाऊया थोडंसं. इट्स चीफ इज नोन ॲज जनरल. बघा, आर्मीचा जो चीफ असतो, आर्मीबद्दल बोलतोय मी फक्त, जी जमिनीवरची आर्मी असते ती जॉग्राफिकल बॉर्डर प्रोटेक्ट करते, BSF वगैरे, त्यांचा जो चीफ असतो मेन, त्याला जनरल म्हणतात. काय म्हणतात? जनरल. जर्नल म्हणायचे नाही, जनरल. द चीफ ऑफ नेव्ही इज नोन ॲज ॲडमिरल. आणि जो नेव्हीचा जो चीफ असतो ना, तर त्यांना ॲडमिरल म्हणतात. काय म्हणतात? ॲडमिरल. अँड वाईल द चीफ ऑफ एअरफोर्स इज नोन ॲज एअर चीफ मार्शल. बघा कसली जबरदस्त पोस्ट आहे. एअरफोर्सचे जे चीफ असतात, सर्व कमांडिंग चीफ असतात, त्यांना चीफ ऑफ एअर चीफ मार्शल असं म्हणतात. सॉरी, एअर चीफ मार्शल. दीज थ्री चीफ्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. आणि हे तिन्ही पण जे चीफ, जे लीड, जनरल, ॲडमिरल आणि एअर मार्शल चीफ, जे तिघं पण आहेत, ह्यांची अपॉइंटमेंट कोण करतात? तर ह्या तिघांची अपॉइंटमेंट आपल्या भारताचे सर्वप्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपती यांच्या हस्ते केली जाते. महामहिम कोणाला म्हणतात? भारताचे प्रथम नागरिक, सर्वोच्च भारताचं पद, सर्वात मोठी व्यक्ती भारताचे महामहिम राष्ट्रपती, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तर ह्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाकडून त्या तिन्ही दलांच्या चीफचे अपॉइंटमेंट केली जाते. आर्मीचे जनरल, नेव्हीचे ॲडमिरल अँड एअरफोर्सचे एअर चीफ मार्शल. लक्षात आलं? त्या तिघांचा, या तिन्ही दलांचा सर्वोच्च प्रमुख, द हायेस्ट कमांडिंग ऑफिसर, या तिन्ही मिलिटरीचा हायेस्ट कमांडिंग ऑफिसर जर कोण असेल, ते आपल्या भारताचे सर्वात पहिले नागरिक, सर्वात हायेस्ट व्यक्ती, महामहिम राष्ट्रपती म्हणजे प्रेसिडेंट, आपल्या देशाचे प्रेसिडेंट, या तिन्ही दलाचे प्रमुख असतात. जर राष्ट्रपतींनी जर म्हटलं तरच ती गोष्ट त्यांना अंमलात आणू शकतात. जर राष्ट्रपती जर म्हटले की युद्ध करायचं तर युद्ध होऊ शकतं, जर नाही तर नाहीच. त्यावेळेस डिफेन्स मिनिस्टर सुद्धा काही करू शकत नाही, कारण या तिन्ही दलांचा सर्वोच्च प्रमुख, या तिघांचा सुद्धा, या तिन्ही म्हणजे जनरल असतील, ॲडमिरल असतील किंवा एअर चीफ मार्शल, ह्यांचा सुद्धा एक हायेस्ट कमांडिंग ऑफिसर असतो, आणि तो कमांडिंग ऑफिसर म्हणजे आपल्या देशाचे राष्ट्रपती. त्यांच्या हातामध्ये या तिन्ही मिलिटरीची पॉवर हातामध्ये असते. म्हणजे बघा आपली मिलिटरी सिस्टीम, डिफेन्स सिस्टीम कुठंपर्यंत गेली. उद्या मग मी समजा कोणी सोल्जर असेल किंवा उद्या कोणी जनरल चीफ असतील, त्यांनी जर म्हटले की युद्ध करायचं नाही होणार, तुम्ही घरात बसून म्हणशील की युद्ध करायचं नाही होणार. तुम्ही काय म्हणता ह्याच्याशी डिपेंड नाही आहे. त्याच्यावर राष्ट्रपती काय निर्णय घेतात देशाचे, त्याच्यावरती देशाच्या मिलिटरीची ऍक्शन डिपेंड असते. बरोबर आहे? तुम्ही विचार करा, लक्षात ठेवा. आणि या तिन्ही दलांचे सर्वोच्च प्रमुख हे देशाचे राष्ट्रपती, द हायेस्ट कमांडिंग ऑफिसर, द हायेस्ट लीडर ऑफ द थ्री मिलिटरी पॉवर्स दॅट कम्स अंडर ऑफ प्रेसिडेंट. President is the highest commanding officer of these three military sections. Got it? That's it. Okay. Next one we are going to see. Find out, so to understand more, what is the military regime? Does democracy exist such regime? So military regimes काय आहेत ते सुद्धा आपण आता बघणार आहोत. Okay, so till here we have studied the India's defense system is started with let's revise what is actually a security or what is a national security. Then after we studied the ways to safeguard the national security, आपल्या देशाच्या बाउंड्रीज आपण कसे सेफ ठेवू शकतो त्याच्याबद्दल थोडंसं आपण बघितलं. जॉग्राफिकल असेल, एअरवेज असतील किंवा कोस्ट लाईन्स असतील. मग भारतामध्ये इंडियाची कशी सिस्टीम आहे डिफेन्स सिस्टीम ते आपण त्याच्यानंतर बघितले. भारताची सिक्युरिटी सिस्टीम कशी आहे बघितली. मग कोणकोणते सिक्युरिटी सेक्शन्स आहेत, मग त्याच्यामध्ये आर्मी आहे, नेव्ही आहे आणि एअरफोर्स आहे. मग तर त्याच्यानंतर आपण बघितलं की आर्मीच्या चीफला आपण जनरल असं म्हणतो,
परत नेव्हीच्या चीफला ॲडमिरल असं म्हणतो, आणि त्याच्यानंतर आपण बघितलं की एअरफोर्सच्या चीफला आपण एअर चीफ मार्शल असं नाव आहे ते आपण बघितलं. आणि ह्या तिघांची नेमणूक जर कोण करत असेल तर ते राष्ट्रपती आपल्या देशाचे करतात. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या तिघांच्या वरती कंट्रोल कोणाकोणाचं असतं. पहिलं कंट्रोल हे डिफेन्स मिनिस्ट्रीचं असतं, म्हणजे काय, संरक्षण मंत्री जे असतात देशाचे, त्या डिफेन्स मिनिस्टरचं कंट्रोल ह्या तिघांच्या वरती असतं, मिलिटरीवरती असतं. आणि ह्या डिफेन्स मिनिस्ट्री आणि ह्या देशाच्या तिन्ही चीफवरती कोणाचं कमांडिंग पॉवर किंवा कोणाची ऑथॉरिटी असते, हायेस्ट ऑथॉरिटी इन हुज हँड अबाउट मिलिटरी ॲक्शन्स, ते फक्त आणि फक्त आपल्या देशाचे सर्वोच्च पद, आपल्या देशाचे प्रथम नागरिक, आपल्या देशाचे उच्च पद, आपल्या देशाचे महामहिम राष्ट्रपती यांच्या हातामध्ये या तिन्ही सैन्य दलाचे कमांडिंग ऑथॉरिटी ही फक्त राष्ट्रपती यांच्या हातामध्ये असते. सो हिअर आय एम गोइंग टू कन्क्लूड वन्स अगेन, द हायेस्ट कमांडिंग ऑथॉरिटी इन टू द हँड ऑफ प्रेसिडेंट of our country. So all the three military sections and also defense ministry works under the control of India's president, and whatever decisions president will take, that have to follow, and they have to must follow the all decisions given by the president of India. Okay, तोपर्यंत इथं आज आपण थांबूया. खूपच छान लेसन आहे. तुम्ही राहिलेला थोडासा भाग आहे तो रीड करा, पुन्हा आपण तो कंटिन्यू करणारच आहोत. तोपर्यंत आज आपण इथं थांबूया. पुन्हा भेटू याच ठिकाणी याच वेळी पुढच्या सेशनमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार, थँक्यू, धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.